students, how are you? I hope you are all fine. Welcome to सरस्वती Group of Education. Students, आज हमारा रिवीजन सेशन होगा SA1 एग्ज़ाम का, राइट? और हमने SA1 एग्ज़ाम में कौन कौन से तीन चैप्टर्स है वो मैंने पूछे हैं आपको एग्ज़ाम में. फर्स्ट है कंप्यूटर और मशीन जो कि FA1 एग्ज़ाम में भी था. सेकेंड है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और थर्ड है कीबोर्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ चैप्टर 1. ओके, चैप्टर 1 का नाम था कंप्यूटर और मशीन. ओके, आज हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे. चैप्टर 1 का नाम था कंप्यूटर और मशीन. चैप्टर 2 का नाम था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. और चैप्टर 3 का नेम है कीबोर्ड. ओके ओके, रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ. आप ये रिवीजन सेशन दौरान आपकी CW बुक, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक और स्किल शीट की ज़रूरत नहीं है हमें, पर CW बुक और टेक्स्ट बुक आप ओपन करके रखना क्योंकि मैं आपको उससे ही रिवीजन करवाऊंगी. ओके, सो चैप्टर 1 कंप्यूटर और मशीन में તમે યાદ કરો કે આપણે શું ભણ્યા હતા, કેવું આપણે સ્ટડી કર્યું હતું, કઈ વાતનું ડિસ્કશન કર્યું હતું. તો ફર્સ્ટ એમાં આપણે જોયું હતું નેચરલ થિંગ અને મેન-મેડ થિંગ. તમને લોકોને આઈડિયા હશે કે નેચરલ થિંગ એટલે શું, મેન-મેડ થિંગ્સ એટલે શું. પછી આપણે જોયા હતા મશીન્સના ટાઈપ, મેન્યુઅલ મશીન અને ઇલેક્ટ્રોનિક મશીન. મેન્યુઅલ મશીન મીન્સ વોટ, મેન્યુઅલ ફોર્સથી જે ચાલતું હોય એ, અને ઇલેક્ટ્રોનિક મશીન એટલે શું કે જે ઇલેક્ટ્રિસિટીથી ચાલતું હોય એ. તો આપણે CW બુકમાં તમે જોશો, ઓપન કરશો એટલે તમને આઈડિયા આવશે કે પહેલાં અમને નેચરલ થિંગ્સના ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ લખ્યા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ બર્ડ છે, ટ્રી છે, વોટર છે, રેઇન છે, ક્લાઉડ છે, સન છે, રાઈટ. પછી અમને જોયા હતા મેન-મેડ થિંગ અને મેન-મેડ મશીનના એક્ઝામ્પલ. આ એક્ઝામ્પલ્સ તમને યાદ રાખવા એટલા માટે કહું છું કે એક MCQ તમને આપણે FA1માં બી ઘણા બધા પૂછ્યા હતા કે નીચેનામાંથી ક્યુ એક્ઝામ્પલ છે, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ નેચરલ થિંગ, મેન-મેડ થિંગ, મેન્યુઅલ મશીન, ઇલેક્ટ્રોનિક મશીન, રાઈટ. તો આ બધા એક્ઝામ્પલ તમે એકવાર CWમાંથી રીચેક કરી લ્યો, રિવાઇઝ કરી લ્યો. ઓકે, मैन-मेड थिंग, मैन-मेड मशीन, मैनुअल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन. अब नेक्स्ट हमने उस सेशन में कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया था. कंप्यूटर कैसा होता है, कंप्यूटर मैन-मेड मशीन है या फिर नेचुरल थिंग है. तो कि वो मैन-मेड मशीन है क्योंकि मैन ने उसे क्रिएट किया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, इसलिए कंप्यूटर को मैन-मेड मशीन बोलते हैं. ओके, फिर उसमें हमने कंप्यूटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी थोड़ा रिवाइज स्टडी किया था. ओके, फिर हम जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कितने सारे पार्ट्स हमने उसमें स्टडी किए थे. लाइक फर्स्ट આપણે कंप्यूटरना मेन 4 पार्ट्स જોયા હતા. કયા મોનિટર સ્ક્રીન, कीबोर्ड, माउस અને CPU. આ કમ્પ્યુટરના મેઇન 4 પાર્ટ્સ છે. કેટલા 4 પાર્ટ્સ. કયા મોનિટર, कीबोर्ड, CPU અને माउस, राइट. 2 अदर पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे, स्पीकर्स और प्रिंटर्स, राइट. और हमने अदर पार्ट्स उसमें देखे थे कंप्यूटर के जो हम उसे अटैच कंप्यूटर में, लैपटॉप में हम उसे बाहर से अटैच करते हैं. फॉर एग्जांपल स्कैनर है, माइक्रोफोन है,
ओके, फिर क्या क्या एग्जांपल्स थे अब अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करो। टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में देखो कि हमने पहले 4 मेन पार्ट्स स्टडी किए, फिर अदर 2 पार्ट स्टडी किए, और फिर हमने सम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लास्ट पेज पे है। सीडी ड्राइव हमने देखा, माइक्रोफोन देखा, स्कैनर देखा, जॉयस्टिक, प्लॉटर, वेब कैमरा। ओके, वो सारे एग्जांपल्स हमने देखे, और મોનિટર, કીબોર્ડ, સીપીયુ અને માઉસમાં हमने इन डिटेल स्टडी करी थी कि मोनिटर्स है तो मोनिटर्सना केटला केटला टाइप्स हमने जोया था, कया कया टाइप्स होय। 4 मेन टाइप्स हमने जोया था कि सीआरटी मोनिटर है, एलसीडी मोनिटर है, एलईडी मोनिटर है, कलर मोनिटर है, राइट। कीबोर्ड में आपणे इन डिटेल डिस्कस कर्युं हतुं एनी कीज विषे। पहला तो कीबोर्डना टाइप जोया था कि मेनली 3 टाइप्सना कीबोर्ड आवे छे, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड અને એક હતું વાયરલેસ कीबोर्ड, राइट। પછી આપણે એમાં સ્ટાન્ડર્ડ કીબોર્ડમાં જ એમાં ઘણી બધી કીઝ આપણે કીબોર્ડ ચેપ્ટર નંબર 3 એમાં રિવાઇઝ કરશું કીબોર્ડમાં, ઓકે। પછી આપણે જોયું હતું માઉસ અને સીપીયુ। માઉસમાં પણ આપણે ઘણા બધા ટાઈપ્સના માઉસ છે ડિસ્કસ કર્યા હતા, અને સીપીયુમાં પણ એક સીપીયુનું આપણે ફૂલ ફોર્મ જોયું હતું, સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ। તમારે હા સ્પેશિયલી બધા ફૂલ ફોર્મ છે એ યાદ રાખવાના છે। एक सीपीयू છે, एक वीडीयू છે, हमने मॉनिटर्स में देखा था विजुअल डिस्प्ले यूनिट, राइट। फिर एलसीडी, एलईडी, वो सारे हमने डिस्कस किए थे और उसके फुल फॉर्म भी स्टडी किए थे, राइट। फिर हमने प्रिंटर और स्पीकर्स, हाँ सीपीयू में एक मेन पॉइंट હતો કે सीपीयू છે એ કમ્પ્યુટરનું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ કહેવાય, એટલે આપણે એને બ્રેઇન ઓફ ધ કમ્પ્યુટર બી નેમ આપ્યું હતું, રાઈટ। સીપીયુનું એક તો ફૂલ ફોર્મ આઈએમપી છે, અને એક કે સીપીયુ છે એ કમ્પ્યુટરનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે, એટલા માટે એને બ્રેઇન ઓફ ધ કમ્પ્યુટર્સ કહેવાય છે, ઓકે। પછી પ્રિન્ટર અને સ્પીકરમાં પણ આપણે એના ઘણા બધા ટાઈપ્સ જોયા હતા। પ્રિન્ટરમાં બી જોયું હતું કે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ પ્રિન્ટર આવે, કલર પ્રિન્ટર આવે, અને હજી જેમ તમે સેકન્ડ ગ્રેડ થર્ડ ગ્રેડમાં આવશો એટલે પ્રિન્ટર્સના બી ઘણા બધા મેઇન એના 4 ટાઈપ્સ હોય છે, એ તમે સ્ટડી કરશો, ઓકે। પછી આપણે સ્પીકર્સ જોયું હતું કે સ્પીકર્સનો યુઝ શું, પ્રિન્ટરનો યુઝ શું। પ્રિન્ટરનો યુઝ આપણે કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ છે, ટાઈપ કરેલું કોઈ પણ વસ્તુ મોનિટરમાં છે, એને આપણે પ્રિન્ટ આઉટ્સ કાઢવી હોય, ઝેરોક્સ કાઢવી હોય તો આપણે ક્યાં મશીન થ્રુ, તો કે પ્રિન્ટર થ્રુ આપણે એનો યુઝ કરીને પ્રિન્ટ આઉટ કાઢી શકીએ, ઓકે। પછી સ્પીકર્સ, આપણે સ્પીકર્સમાં જોયું હતું કે તમે કોઈ પણ મ્યુઝિક સાંભળો છો કમ્પ્યુટરમાં, મૂવી જુઓ છો, વિડીયો જુઓ છો, તો એમાં બધું છે એ તમને કેવી રીતે સંભળાશે, તો કે એક તો કમ્પ્યુટરમાં સ્પીકર્સ આવેલા જ હોય, પણ આપણે બહારેથી કોઈ સ્પીકર અટેચ કરીને પણ એમનો વોઇસ છે એ સાંભળી શકીએ છીએ પ્રોપર, ઓકે। એના માટે તમે હેન્ડ્સ ફ્રી યુઝ કરો છો, હેડફોન યુઝ કરો છો, ઓકે। આવું સેમ મોબાઈલમાં બી થશે કે મોબાઈલમાં એમનું ઇનબિલ્ટ સ્પીકર તો આપેલા જ હોય, પણ એની સાથે સાથે એ જો મોબાઈલનું સ્પીકરમાં તમે સ્ટાર્ટ કરો ને તો બાકી બીજાને ડિસ્ટર્બન્સ થાય, પણ તમે હેન્ડ્સ ફ્રી અટેચ કરી દો, હેડફોન્સ તમારા અટેચ કરી દો, તો તમે કોઈને બી ડિસ્ટર્બ કર્યા વગર તમારું મૂવી જોઈ શકો, વિડીયો જોઈ શકો, ગેમ રમી શકો, રાઈટ। પછી તો કે એના બીજા બધા પાર્ટ્સ હમણાં આપણે કીધા કે સ્કેનરનો યુઝ કર્યો તો મીન્સ એમનું જોયું હતું કે સ્કેનર કેવી રીતે યુઝ થશે, સ્કેનરના બી ઘણા બધા પાર્ટ્સ અને ટાઈપ્સ છે, ઓકે। પછી પ્લોટર જોયું હતું, જોયસ્ટિક, અને બધા વિથ પિક્ચર્સ આપણે પીપીટી થ્રુ સ્ટડી કર્યા હતા, ઓકે। તો હવે આઈ થિંક તમને ભૂલાણા નહીં હોય, આઈ હોપ। બાકી એકવાર વિડીયોઝ જોઈ લેજો પહેલેથી, એમાં પીપીટીમાં દરેક ફોટાસ જોઈ લેજો, અને તમારી સ્કિલ શીટ બુક અને ટેક્સ્ટ બુક એકવાર રીડિંગ કરી લેજો, કારણ કે આપણે ઘણા બધા કમ્પ્યુટરમાં હાર્ડવર્ડ્સ આવે છે, ઓકે। સેકન્ડ થિંક એમની CW બુક છે ચેપ્ટર નંબર 2, એમાં આપણે ન્યૂ વર્ડ્સ ઘણા બધા રાઇટ ડાઉન કર્યા હતા, એન્ડ દેન આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર જોયા હતા, એમાં મેં ક્વેશ્ચન આન્સર રાઇટ ડાઉન કરીને મોકલ્યા હતા। ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન હતો મેઇન પાર્ટ્સ ઓફ કમ્પ્યુટર, 4 મેઇન પાર્ટ્સ, તો એમાં ખાલી 4 મેઇન પાર્ટ્સ આપણે લખવાના હતા, કીબોર્ડ છે, મોનિટર છે, સીપીયુ છે, ઓકે। દેન આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રિન્ટર, પ્રિન્ટરના આપણે હમણાં મેં તમને
બે ટાઈપ કીધા, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ અને કલર પ્રિન્ટર. એવી જ રીતે માઉસનો યુઝ શું થાય. ઓકે, આ 3-4 ક્વેશ્ચન આપણે એમાં રાઇટ ડાઉન કર્યા હતા CW બુકમાં. પછી मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड IMP चैप्टर है कीबोर्ड. ओके, कीबोर्ड में हमने अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, कीबोर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वीडियो मैंने भेजा था. कीबोर्ड में सभी कीज़ को फिंगर से इंडिकेट किया था कि कौन सी कीज़ कीबोर्ड में कहाँ पे आती है, उसकी स्पेस कहाँ पे है, और इन डिटेल हमने कीज़ के बारे में इस चैप्टर में स्टडी किया है कीबोर्ड में. और हमने उसमें प्रैक्टिकल्स भी देखे थे कि कौन कौन सी कीज़ है वो किस तरह से यूज़ होती है. ओके, सबसे पहले कीबोर्ड में स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 1 to 4 टोटल कीज़ होती है. जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है वो हम कंप्यूटर लैब में, स्कूल में, ऑफिस में यूज़ करते हैं. उसमें टोटल 1 to 4 कीज़ होती है. वो आपको 1 to 4 नहीं, 104 कीज़ आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे. फर्स्ट पेज ऊपर कीबोर्ड हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, उसमें ही लिखा है द कीबोर्ड हैज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ एंड अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़. એટલે આખા કીબોર્ડમાં ટોટલ કેટલી કીઝ આવેલી હોય? 104. ઓકે, હવે પહેલાં આપણે એનું લિસ્ટ બનાવી લઈએ કે કેટલી કેટલી કીઝ આપણે આ ચેપ્ટરમાં સ્ટડી કરી છે ઇન ડિટેલ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ हमने कीज़ स्टडी की थी अल्फ़ाबेट की. कीबोर्डમાં फर्स्ट की है अल्फ़ाबेट की. सेकेंड हमने देखा था न्यूमेरिक की, नंबर की. थर्ड हमने देखी थी एरो की. फोर्थ फंक्शन की. और फिर हमने 6 या 7 स्पेशल कीज જોઈ હતી. એટલે ફિફ્થ આવશે સ્પેશિયલ કીઝ. સ્પેશિયલ કીઝમાં આપણે ઘણી બધી કીઝ જોઈ હતી. એમાં સ્પેશિયલ કીમાં જે ફર્સ્ટ કી આપણે જોઈ હતી એન્ટર કી. राइट, फिर हमने देखी थी स्पेस बार की. ओके, यस. देन हमने देखी थी कैप्स लॉक की. फिर हमने देखी थी शिफ्ट की. ओके, फिर हमने देखी थी बैक स्पेस की. और फिर हमने देखी डिलीट की. और लास्ट हमने देखी थी टैब की. ओके, तो टोटल अल्फ़ाबेट की से लेके टैब की तक हमने सभी कीज के बारे में, उसके यूज के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया और लैपटॉप में प्रैक्टिकल्स भी देखे. ओके, सो मेन कीबोर्ड में 5 कीज है. अल्फ़ाबेट की, न्यूमेरिक की, थर्ड एरो की, फोर्थ फंक्शन અને સ્પેશિયલ की. स्पेशल की में आ बधी कीज नो इंक्लूड थाय छे. स्पेशल की में आ बधी कीज इंक्लूड
બધી કીને શું કહેવાશે? સ્પેશિયલ કીઝ. 1 2 3 4 5 6 7 7 સ્પેશિયલ કી હશે. एंटर की, स्पेस बार की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, बैकस्पेस डिलीट और टैब की. उसके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस किया था. आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि ये कीबोर्ड का चैप्टर तो हमने अभी अभी स्टडी किया है. ओके. ऑन यस, अल्फाबेट की में हमने क्या देखा था? अल्फाबेट कीज. ओके, अभी सभी कीज के मैं आपको ड्राइंग दिखाती हूँ यहाँ पे ड्राइंग करके कि अल्फाबेट की कीबोर्ड में किस तरह से दिखती है. और 26 अल्फाबेट की है कीबोर्ड में, आपको पता ही होगा, मैंने भी आपको बताया था और काउंट भी करवाया था कि अल्फाबेट की है वो कीबोर्ड में उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? अल्फाबेट की 26 होती है. अल्फाबेट की किस तरह से दिखती है कीबोर्ड में? अल्फाबेट की मीन्स कीज में अल्फाबेट दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड में ए, बी, सी, डी, ये सब कुछ आपको कीबोर्ड में दिखेगा. ए बी सी डी ई एफ जी एच एवी रीते ए टू ઝેડ अल्फाबेट की તમે એમાં જોશો કીબોર્ડમાં અને આવી રીતે દેખાશે. ઓકે, પછી આપણે નંબર કી જોઈતી. નંબર કી છે એ કીબોર્ડમાં બે હશે. તમને યાદ હશે કે નંબર કી છે એ કીબોર્ડમાં એક લાઈનમાં હતી અને એક છે એ સાઈડમાં, એટલે કીબોર્ડના રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં હતી. ડ્રો કરીને તમને બતાવું. એક કી હશે ને નંબર કી, એ લાઈનમાં હશે કીબોર્ડમાં અહીંયા ફ્રન્ટ સાઈડ ઉપર, મીન્સ અહીંયા ઉપર જ હશે, અપર લાઈન ઉપર. અને वो कैसे दिखती है वो मैं आपको बताती हूँ. 1 2 3 4 5. ओके, 1 to 0 तक एक लाइन में थी और एक नंबर की कीबोर्ड के यहाँ राइट हैंड साइड पे नीचे थी. 3 नंबर की का ऐसे कैलकुलेटर फॉर्म में. ओके, 7 8 9 ऐसे कुछ. ओके, नंबर की में आपने ऑब्जर्व किया हो तो नंबर की में ऊपर यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं. फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, थर्ड में आई थिंक हैशटैग था, फोर्थ में परसेंटेज था. तो ये है नंबर की. ओके, फिर हमने देखी थी एरो की. एरो की है, उसके 4 एरो की है कीबोर्ड में. वो आपको इस तरह से दिखती है. अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एंड राइट, ये वाली है वो एरो की है. ओके, फिर हमने देखी थी F1 से F12 तक की फंक्शन की. F1 से F12 तक की फंक्शन की हमने देखी थी. फंक्शन की कैसे दिखती है? यस, यहाँ पे लिखा होगा F1 F2, कीबोर्ड में लिखा होगा F3. वो भी एक ही लाइन में थी. नंबर की के ऊपर होती है F1 से F12 तक, टू F12. ओके, ये वाली हो गई हमारी फंक्शन की. फिर होगी स्पेशल की. स्पेशल कीज में क्या होता है? एंटर की, शिफ्ट की. तो आपको पता होगा कि एंटर की है वो कीबोर्ड में 2 होती है. उसका यूज भी आपको पता होगा कि આપણે કોઈ સેન્ટેન્સ છે એ ટાઈપ કરેલું છે, પછીનું સેન્ટેન્સ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લાઈનમાં જોયા છે. તો શું કરવાનું? આપણે પ્રેક્ટિકલમાં જોયું હતું કે કર્સર છે એ જ્યારથી તમારે એ સેન્ટેન્સ નેક્સ્ટ લાઈનમાં જોઈએ છે એની પાછળ આપણે કર્સર કી રાખવાની અને એન્ટર કી
પછીનું સેન્ટેન્સ છે એ બધું નીચે આવી જશે. ઓકે, એન્ટર કીમાં તો સિમ્પલ કેવી રીતે લખેલું હશે, અહીંયા એન્ટર. ઓકે, અને એન્ટર કી કીબોર્ડમાં 2 હશે. પછી આપણે જોઈ હતી સ્પેસ બાર કી. स्पेस बार की में एक मोस्ट एमपी पॉइंट मैंने आपको बताया था कि स्पेस बार की कीबोर्ड में सबसे लॉन्ग की होती है, लॉन्गेस्ट की. तो आपको शायद एग्जाम में आएगा कि विच की इज लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड में कई की एवी छे के जे लांबी छे, लॉन्गेस्ट छे. તમે જોયું હોય કીબોર્ડને ઓબ્ઝર્વ કર્યું હોય પ્રોપર, તો અહીંયા નીચે એક લાંબી કી હશે. આ કી સ્પેસ બાર કી હશે. ઓકે, હું અહીંયા લખી દઉં. આ की हसे ए हसे स्पेस बार की. ओके, फिर हमने बैक स्पेस की, डिलीट की और टैब की, और हमने देखी कैप्स लॉक की और शिफ्ट की. शिफ्ट की कीबोर्ड में 2 होती है एक ही लाइन में, पर एक फर्स्ट होती है और एक लास्ट होती है. आपको शायद कीबोर्ड को एक बार फिर से देखना होगा कि कौन कौन सी कीज है वो कीबोर्ड में कहाँ पे आती है. राइट, ये हो गया हमारा चैप्टर 3 का रिविजन. सो चैप्टर 1 कंप्यूटर मशीन, चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और चैप्टर नंबर 3 कीबोर्ड. ओके, अब हम बात करते हैं आपकी एग्जाम गूगल फॉर्म ऑनलाइन पे होगी और उसमें आज पेपर स्टाइल आपको स्टडी करवाऊंगी कि पेपर स्टाइल किस तरह से होगा एमसीक्यू ही, आपको टिक ही लगाना है, पर कैसे होगा ये आपको बताती हूँ. पेपर स्टाइल भी आपको लिंक मीन्स टाइप करके व्हाट्सएप में मिल जाएगी. सिलेबस आपको पता है 3 चैप्टर है, 1, 2 और 3. ओके, और पेपर स्टाइल में केवी रीते हसे ए जोईए. पहला तो एमसीक्यू कई कई रीते पूछाय. एमा फर्स्ट एमसीक्यू हसे जे तमे लास्ट टाइम जोयुं, અને આ વખતે 40 માર્ક્સનું પેપર હશે. 90 મિનિટ્સ તમને એ પેપર ફિલઅપ કરવા માટે મળશે. ઓકે, ઓલા વખતે 20 માર્ક્સનું પેપર હતું ને 60 મિનિટ હતી. આ વખતે 40 માર્ક્સનું પેપર હશે અને 90 મિનિટ્સ હશે. 1 થી 10 क्वेश्चन हसे ना, पहला 1 to 10 क्वेश्चन वो आपके एमसीक्यू हो गए. एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपने FA1 में आंसर टिक करके दिए. ओके, ये उसी तरह सिंपल 1 to 10 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा. फर्स्ट 1 to 10 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, एमसीक्यू. राइट, फिर 11 to 20 ये क्वेश्चन होंगे आपके ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट 1 થી 10 क्वेश्चन एमसीक्यू हसे, एमसीक्यू बेज हसे. 11 થી 20 ट्रू फॉल्स हसे. एक क्वेश्चन आपी दीधो हसे, 2 ऑप्शन हसे, का ट्रू का फॉल्स. ओके, एना ऊपर ट्रू होय तो ट्रू पर क्लिक करवानुं, फॉल्स होय तो फॉल्स पर क्लिक. हसे बधा एमसीक्यू, पण केवा टाइपना हसे ई टाइप આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. ઓકે, અને એમના માટે હું તમને એક વર્કશીટ બી આપીશ કે વર્કશીટ મેં પહેલેથી બનાવેલી હશે. વર્કશીટ માંથી જ પેપર હશે. ઓકે, અને એ તમારે એકવાર રીડ કરવાની થશે. હા, હોઈ શકે કે 1 to 5 ક્વેશ્ચન હોય એમાં કે જે મેં થોડાક ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછ્યા હોય તો એ તમને વર્કશીટમાં ના બી મળે. એ તમારી ટેક્સ્ટ બુક ઉપરથી હોય, સ્કિલ શીટ પેજ ઉપર હોય અને તમારી CW ઉપર भी હોઈ શકે. એટલે ફર્સ્ટ टू 10 क्वेश्चन आपके होंगे एमसीक्यू बेस. फिर 11 to 20 क्वेश्चन हो गए आपके ट्रू और फॉल्स. फिर फिल इन द ब्लैंक्स होगी. फिल इन द ब्लैंक्स 2 सेट में हसे. 4 फिल इन द ब्लैंक्स, 4 ब्लैंक्स ना 2 सेट हसे. केवी रीते ए करावुं छुं અને વર્કશીટમાં બી મોકલીશ એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવે. એવી જ રીતે પેપર હશે. ओके, सो 20 तक हो गया ट्रू
वॉल फोर्स, फिर 21 टू 24, एक सेट आपके फिल इन द ब्लैंक्स का होगा, और दूसरा सेट फिल इन द ब्लैंक्स 25 से लेके 28 तक होगा। ओके, 1 થી 10 MCQ હશે, 11 થી 20 ટ્રુ ફોલ્સ હશે। ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ માં भी હેલ્પ બોક્સ હશે। આપણે જેવી રીતે સ્કિલ શીટમાં નીચે હેલ્પ બોક્સ આપીએ છીએ એવી રીતે સ્ટાર્ટિંગમાં જ તમને 21મો ક્વેશ્ચન જ્યારે એમાં તમે ટાઈપ કરેલો જોશો એની પહેલા જ તમે 21 થી 24 નંબરના ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સના ક્વેશ્ચન હશે એમનું હેલ્પ બોક્સ છે એ તમને ઉપર દેખાશે। સપોઝ તમને એક બતાવું કે કેવી રીતે હશે। પહેલા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ હશે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ અને પછી હેલ્પ બોક્સ હશે। ફોર એક્ઝામ્પલ હેલ્પ બોક્સમાં A, B, C और D ये 4 आपके आंसर्स हैं। ओके, कोई भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, कोई भी, राइट। फिर उसके नीचे क्वेश्चन हो गए, 21 से स्टार्ट होगा, 21 का क्वेश्चन, उसके नीचे ABCD 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C। ओके, अब आपको देखना है कि 21 नंबर का क्वेश्चन उसका आंसर हेल्प बॉक्स में से A आएगा, B आएगा, C आएगा या D आएगा। फॉर एग्जाम्पल 21 का आंसर आएगा ये B वाला, तो आप यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे? B वाला ऑप्शन है वहां पे आप क्लिक करेंगे। ऐसे ही 22 ब्लैंक है, उसमें कुछ क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन भी सेम रहेंगे ABCD। फॉर एग्जाम्पल उसका आंसर आएगा D, तो आप यहाँ पे नीचे D पे क्लिक करेंगे। ओके, आपको हेल्प बॉक्स में से देख के फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर लिखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एक ब्लैंक नो 1 मार्क एवी रीते हशे અને 4 ના સેટમાં હશે। 4 નો સેટ એટલે આવી રીતે 20, 21, 22, 23 અથવા 21, 22, 23, 24 એવી રીતે 4 બ્લેન્કનો એક સેટ। એવી જ રીતે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સમાં બીજું હેલ્પ બોક્સ હશે, પણ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે? 25, 26, 27, 28। ઓકે, અને એમાં બી આ જ ફોર્મેટ હશે। ડોન્ટ વરી, તમને વર્કશીટમાં એવી જ રીતે આપીશ જેથી તમને એકવાર પ્રેક્ટિસ થઈ જાય। ઓકે, પછીનો ક્વેશ્ચન હશે મેચ ધ ફોલોઈંગનો। હવે તમે સ્કિલ શીટમાં જોશો ને તો આપણે બધાય ચેપ્ટરમાં મેચ ધ ફોલોઈંગ હશે। જેમાં નહીં હોય એમાં મેં ખુદ બનાવેલું છે મેચ ધ ફોલોઈંગ। ફોર એક્ઝામ્પલ પાર્ટ્સ ઓફ કમ્પ્યુટરમાં મે બી મેચ ધ ફોલોઈંગ ના હોય તો મેં શું કર્યું છે, મોનિટરનું પિક્ચર આપી અને બી માં મોનિટર લખી નાખ્યું। તમારે શું કરવાનું? મોનિટરનું પિક્ચર તમારે ઓળખવાનું, એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું અને જોઈન કરવાનું। ઈ કેવી રીતે હશે? આમાં તો તમે જોઈન કરી નહીં શકો પેન્સિલ સ્કેલથી, આમાં તો ટીક જ કરવાનું થશે MCQ ની જેમ। તો કેવી રીતે પૂછાશે? એમાં આમાં કેમ 4 ના સેટ હતા એવી રીતે એમાં કેમ હશે? 3 ના સેટ હશે। ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ તમારા 2 સેટમાં હશે, મેચ ધ ફોલોઈંગ બી 2 સેટમાં હશે। મેચ ધ ફોલોઈંગ ટોટલ આખા પેપરમાં 2 હશે, પણ કેવી રીતે? 3 ના સેટમાં। એટલે અહીંયા કેમ ABCD એવી રીતે 4 આન્સર આવ્યા, એવી રીતે ઓલામાં થર્ડ 3 આન્સર હશે, 1 2 3 ABC। ઓકે, એક તમને કરીને બતાવું અને બાકી વર્કશીટમાં બી તમને મળી જશે। પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન આવ્યા 29 28 સુધી તમારી બ્લેન્ક હશે, રાઈટ।
29, 30 અને 31 મેચ ધ ફોલોઈંગ હશે. 29, 30, 31 એ મેચ ધ ફોલોઈંગ નો પહેલો સેટ હશે અને 32, 33, 34 એ શું હશે? મેચ ધ ફોલોઈંગ નો બીજો સેટ. એટલે બે સેટમાં મેચ ધ ફોલોઈંગ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેચ ધ ફોલોઈંગ માં वन साइड ए अदर साइड बी. ओके, यहाँ पे मैंने 3 पिक्चर अलग अलग आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन होगा 29, 30, 31. यहाँ पे कोई मैंने एक पिक्चर दे दिया और उसके आंसर यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे होगा ए बी सी. ओके, હવે આ 3 માર્કનો એક ક્વેશ્ચન હશે. આખો ભેગો 3 માર્કનો એક ક્વેશ્ચન હશે. એટલે આમ 3 ક્વેશ્ચન થાય 29, 30, 31, પણ આ ત્રણેયનો એક એક માર્ક, એવી રીતે ટોટલ 3 પોઈન્ટ્સ હશે. હવે ABC ઓપ્શન આપવા પડશે. આ તો ક્વેશ્ચન જ થયો મેચ ધ ફોલોઈંગ. આન્સર કેવી રીતે હશે? આન્સરમાં ઓપ્શન તમને આપેલા હશે. આપણા જે નોર્મલ ઓપ્શન A B C હોય છે, A B C. હવે ઉપરનું જે તમને મેચ ધ ફોલોઈંગ આપ્યું છે ને, એમાં તમારે જોવાનું અહીંયા એમ લખેલું હશે 27 માં આન્સર ફોર એક્ઝામ્પલ B. એવી જ રીતે 28 માં આન્સર ફોર એક્ઝામ્પલ A और 29 માં ફોર એક્ઝામ્પલ આન્સર આવશે C. ઓકે, હવે આવી જ રીતે અહીંયા ઉલટા બી હોઈ શકે. ખોટા આન્સર અહીંયા હું C લખું, 28 અહીંયા હું B લખું અને 29 નું અહીંયા C ને C રહેવા દઉં. એવી જ રીતે ઓપ્શન C બી ગલત હોઈ શકે. 27 માં હું A લખું, 28 માં B લખું અને 29 માં C લખું. રાઈટ. હવે તમારે ઉપરનું મેચ ધ ફોલોઈંગ હોય એમાં જોવાનું કે 27 માં A B કે C. B આવે છે. ઓકે, પછી 28 માં A આવે છે. ઉપર મેચ ધ ફોલોઈંગ માં જોવાનું અને 29 માં C આન્સર આવે છે. તો તમારે આ ઓપ્શન પર શું કરવાનું? ક્લિક કરવાનું. અને આ બે હશે ઈ ખોટા હશે. તમે જુઓ કે 27 માં એકમાં જ B છે, અહીંયા 27 માં C છે, અહીંયા A છે, તો આ બે ઓટોમેટિકલી રોંગ થઈ ગયા. તમારે ઉપર મેચ ધ ફોલોઈંગ માંથી જોવાનું કે 26 માં B આન્સર આવે છે, 28 માં A આન્સર આવે છે કે 29 માં C આન્સર આવે છે. જોઈ આવતું હોય ને આમાં બી એવી રીતે જોઈ તો આ આન્સર ઉપર ટિક કરવાનું. એવી જ રીતે બીજું આવું જ મેચ ધ ફોલોઈંગ બીજું હશે. મેચ ધ ફોલોઈંગમાં મેં પિક્ચર જ રાખેલા છે. ઓકે, એટલે તમારે પિક્ચરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એના આન્સર જોવાના. એવી રીતે આપણે 34 ક્વેશ્ચન આવ્યા. 1 to 10 MCQ, 11 to 20 true false, 21 to 24 એક બ્લેન્કનો સેટ આખો, 4 બ્લેન્કનો આખો એક સેટ અને બીજી 4 બ્લેન્કનો બીજો સેટ. એના ક્વેશ્ચન નંબર હશે 25 to 28. ઓકે, 28 ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ. મેચ ધ ફોલોઈંગ 27, 28, 29, અધરવાઇઝ 29, 30, 31 અને બીજું મેચ ધ ફોલોઈંગ હશે 32, 33, 34. ટોટલ આપણું 34 માર્ક્સનું પેપર ડન. હવે 40 માર્ક્સમાં આપણે 6 ક્વેશ્ચન બાકી છે. ઈ 6 ક્વેશ્ચન કયા હશે? વન વર્ડ આન્સર. એક ક્વેશ્ચન તમને આપેલો હશે, નીચે ઓપ્શન બી હશે અને વન વર્ડમાં એનો આન્સર આવતો હશે. એટલે 35 to 40 આપણે 35 પહોંચ્યા, 34 આપણું મેચ ધ ફોલોઈંગ પૂરું થઈ જાય. 35 to 40 6 ક્વેશ્ચન, 35 to 40 6 ક્વેશ્ચન તમારા ક્યાં હશે? વન વર્ડ આન્સર.
सपोज क्वेश्चन नंबर 35 एमा क्वेश्चन है ए बी सी आंसर है वन वर्ड ना साचो आंसर होय तमारे टिक करीने क्लिक करी देवानो ओके एवी ज रीते 35 टू 40 बधा एमा मोस्ट ऑफ में फूल फॉर्म पूछेला छे बधाना अने बाकी कीज ना पूछेला छे तमे क्वेश्चन वर्कशीट्स जोशो એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે ઓકે તો તમારી આખી પેપર સ્ટાઇલ છે એ કેવી હશે એમના ક્વેશ્ચન કયો ક્વેશ્ચન કેવો હશે જેમ કે 36 ક્વેશ્ચન હશે ને વન વર્ડ આન્સર જ હશે 9 નંબરનો ક્વેશ્ચન હશે ને એમસીક્યુ જ હશે એકવાર આખી પેપર સ્ટાઇલ લખી દઉં છું 1 to 10 question MCQ एना 10 marks okay 11 to 20 true false एना हसे 10 marks પછી હશે 21 to 24 fill in the blanks એના હશે એક બ્લેન્ક નો 1 માર્ક એટલે 4 બ્લેન્ક ના 4 માર્ક પછી હશે 25 to 28 fill in the blanks અને એના બી same mark 4 mark 29 to 31 match the following no pair set એમના હશે 3 mark કારણ કે એમાં 3 ક્વેશ્ચન હશે 3 match the following હશે same 32 to 34 બીજા 3 ક્વેશ્ચન એ મેચ ધ ફોલોઇંગ જ હશે એના કેટલા માર્ક હશે 3 માર્ક લાસ્ટ 35 to 40 ક્વેશ્ચન હશે વન વર્ડ આન્સર અને ઈ બી વન વર્ડ આન્સર ના 35 to 40 એટલે 6 क्वेश्चन 6 मार्क ओके आप अभी काउंट कर लो टोटल 40 मार्क्स हो गए हमारे 10 plus 10 20 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 અને 14 એટલે લાસ્ટ 6 માર્ક 40 मार्क्स टोटल થઈ જશે 1 to 40 क्वेश्चन हो गए और 40 मार्क्स हो गए पर 1 to 10 एमसीक्यू ही होंगे 11 to 20 ट्रू और फॉल्स ही होगी 21 to 24 फिल इन द ब्लैंक्स ही होगी 25 to 28 फिल इन द ब्लैंक्स 29 to 31 मैच द फॉलोइंग 32 to 34 मैच द फॉलोइंग और लास्ट 35 to 40 6 क्वेश्चन वन वर्ड आंसर के होंगे ओके ये हो गए आपका रिवीजन सेशन कंप्लीट आपकी पेपर स्टाइल आपका सिलेबस मार्क्स और केवी रीते एग्जाम हशे ते ओके सो बधा प्रिपरेशन बधाए बहु मस्त मस्त करजो प्रॉपर पूरा